дар шаҳри Панҷакент барои гусели аввалин гурӯҳи ҷавонони ихтиёрӣ ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон маросими гусели даъватшудагон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. Нахуст дар бинои комиссариати ҳарбии шаҳри Панҷакент бо даъватшудагон намояндагони комиссариати ҳарбӣ суҳбат анҷом доданд. бо иштироки навазгарон, ҷавонон, кормандони корхонаву ташкилотҳо ва хонандагони муассисаҳои таълимии шаҳр аз назди бинои комиссариати ҳарбӣ то назди кохи фарҳанги шаҳри Панҷакент роҳпаймоӣ баргузор гардид. дар даромадгоҳи кохи фарҳанг чун анъана модарон ба фарзандонашон нон газониданд. обрӯи маҳалла, обрӯи халқамон мо мефахрем ки чунин ихтиёран рафтан писарҳо дорем. мо ки муҳофиза мекунад шумо аз худо умед мекунем ки сог рафта саломат бетон. аллоҳу акбар. сипас дар толори кохи фарҳанг ҷамъомади тантанавӣ баргузор гардид. дар маросими гусели навазгарони ихтиёрӣ роҳбарияти шаҳр, роҳбарони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, корхонаву ташкилотҳо, раисони ҷамоатҳои деҳот, афсарону сарбозони қисмҳои ҳарбии ҳудуди шаҳр, падару модарони даъватшудагон ва хонандагони муассисаҳои таълимии шаҳр иштирок доштанд. маросими гусел бо садо додани суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз ёфт. сипас дар назди ҳозирин раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ даъватшавандагонро табрик намуда иброз дошт ки яке аз пояҳои пуриқтидори давлату миллат артиши тавонои он ба шумор меравад ва имрӯз қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон қодиранд манфиатҳои давлати соҳибистиқлоламонро сарбаландона ҳимоя намоянд. воқеан ҳам ҳимояи марзубуми ватан вазифаи муқаддас ва пурифтихори ҳар шахси солимфикр бо обрӯ ва бо нангу номуси кишвари маҳбубамон ба хусус ҷавонон буда имрӯзҳо онҳо дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон содиқонаву софдилона бо сари баланд хизмат карда истоданд ки боиси ифтихори ҳамагон аст. дар идомаи суханронии хеш раиси шаҳр қайд намуд ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд. таи солҳои сипаришуда даҳҳо ҳазор ҷавонони бо нангу номуси ватан аз тарбияи ин мактаби далериву шуҷоат яъне хизмат дар сафҳои қувваҳои мусаллаҳ гузашта қарзи муқаддаси фарзандӣ ва рисолати мардонагии худро адо намуданд ва борҳо собит сохтанд ки артиши миллӣ дар ҳимояи манфиатҳои миллӣ, муқаддасоти давлати соҳибистиқлол ва таъмини амнияти давлат ва ҷомеа бо сарбаландӣ баромада метавонанд. маҳз дар ҷавоб ба ғамхориҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамасола ҷавонони бо нангу ори кишварамон алалхусус ҷавонони шаҳру деҳоти Панҷакент барои ҳимояи марзу буми ватани маҳбубамон камари ҳиммат баста дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон хизмат менамоянд. инак маросими споридани шаҳодатномаҳои ронандагӣ ба навъаскарон. шаҳодатнома спорида мешавад ба Дӯстов Камолиддин. шаҳодатнома ба Шарипов Ғайратшоҳ. ҳамчунин ба Аҳмадов
جلال‌الدین. شهادتنامه به قربانов سیندار. شهادتنامه به اشرف تیمورجان. همچنین شهادتنامه سپریده می شود به تایلونов دلشادبек. شهادتنامه سپریده می شود به جلیلov جاوید. شهادتنامه به غفارov آخونجان. حالا سخن و پدری دعوتشونده معاون سردار گمرک شهر پنجکن پالکوونیک مومینов عبدالوکیل. خدمت به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان وظیفه مقدس و وظیفه جانی هر یک جوان پسری با ننگ و ناموس بوده مکتب بزرگ دلیری و قهرمانی باشد. باعث افتخار ماست که پسر من مومینov مستقیم پس از بابوهای اعلی و دیپلم سرخ ختم نمودنی اکادمی اداره کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با حس بلند وطن دوستی، با افتخار بزرگ وطنداری، با حس بلند ننگ و ناموس ملی با امر وجدان به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان شامل گردیده است. دوستان عزیز، من باور کامل دارم که مستقیم خدمت وطن مادر را صادقانه سربلندانه اجرا می‌نماید و پس از ادای خدمت حربی و مثل بابای خود پدر بزرگوار من مومینov عبدالرشید و مثل بابا کلان خود بابای عبدالمومن جلیلov که سالهای زیاد در وظیفه‌های راهبری کننده شهر پنجکن سربلندانه فعالیت کردند و برای آبادی سرسبزی این دیار باستانی خدمت‌های ارزنده کردند و مردم سربلندی سای فرهنگ پنجکن باستانی تا امروز آنها را به نیکی یاد می‌کند. مستقیم نیست و مثل باباهای خود و خلق وطنی عزیز خود صادقانه خدمت می‌نماید و آن عنعنه‌های نیکی اجدادان خود را ادامه می‌دهد و در عمل حقیقتاً اثبات می‌نماید که نبری چنین انسان‌های بزرگ است. در جاده وظیفه بزرگ یعنی خدمت به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان برای همه نواسکران روی سفید و برای کار تمام دارند. سلام علیکم. سخن به دعوتشونده اکرامزاده حسین. من اکرامزاده حسین محمد جان با خواهش خودم به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان داخل شدم و میخوام و مردانوار وطن خودم را حمایت نمایم و به پیش پدر و مادرم با سر بلند برگردم. یاران همه جاست ولی وطن در یک جاست، هر سنگ وطن مثال هیکل زیباست. عالم همه جاست عزیز لیکن بر من مادر یک تاست، تاجیکستان یک تاست. تاجیکستان بخیر. سخن به سرباز قسم نظامی 9293 سرژانت خور میرزایف شاکیر. هر کس که خورد نان وطن بی‌درد است، خدمت به وطن قرض به هر یک مرد است. هر کس نکند شکر از این استقلال، سوگند به شیر مادرم نامرد است. من سرژانت خورد میرزایف شاکیر، خدمتچی حربی قسم حربی 9293. من همه نودعوت شدگان را به این روز خاطرمان تبریک می نمایم و به همه آن جوانمردانی که امروز به سن حتمی حربی رسیده‌اند دعوت می نمایم که آنها را آمده به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان شامل شده خدمت حتمی حربی خود را ادا نمایند و چنین گفتنیم که آهن به هزار تافتن زر نشود، صد نامه برد زاغ کبوتر نشود. خاکی که از او گوهر و طلا روید، بر خاک وطن هیچ برابر نشود. امروز اگر من و شما آمده خاک اجدادی خود را، مرز و بوم خود را
حفظ نکنیم، حمایت نکنیم، پس کی میکند؟ بیایید یک جان و یک تن یک دل شده برای وطن خود صادقانه خدمت می‌نماییم. بار دیگر همه شما را به روز دعوت شونده تبریک می‌نمایم. سخن نوبتی و سرباز قسم نظامی بدیف محمد علی. من سرباز قطاری بدیف محمد علی دعوت تیر ماهی 2021 در قسم حربی 0203 شهر پنجکن خدمت کرده ایستادم. من به همه جوانمردانی به سن دعوتی حربی رسیده دعوت به عمل می‌آورم که به خدمت حربی بیایند و خدمت حربی را ادا نماییم. خدمت حربی این وظیفه هر یک جوانمرد است. ما همه سربازان میانه‌داری خود را به اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان بیان می‌نماییم که همه شرایط‌های خوب را برای ما فراهم آوردند. ما خدمت می‌کنیم. همه خدمتیان حربی بگذار به سوگند حربی خویش صادق مانند. وطن یک تاست مادر همردیف او اگر دانی، به یزدان سجده کردن در وطن هم بیگمان فرض است. واقعا قرض و فرض هر یک جوانمرد است که خدمت حربی را اجرا نماییم. بخش سیاسی چاره‌بینی تنتنوی را بخشیده به گسیل دعوت شدگان به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان پوشیده گفته اعلام می‌نماییم. ای وطن، ای کشوری آزاده‌ام، من زیبادر بهر حفظت زاده‌ام. تا که باشم همدم و همراز تو، گشته‌ام مادر وطن سرباز تو. سلامی آتشین و گرم و جوشا، درودهای صمیمی از دل و جان، به عنوان شما مردان ملت، به نام افسران با شجاعت. حاضرین گرامی، همدیاران عزیز، حضور یکایک شما را به چاره‌بینی امروزکی بخشیده به روز دعوت شدگان به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان میباشد صمیمانه خیر مقدم میگوییم. بی‌شبهه امروز ما در فضای امن و آسوده زندگی داریم و این گواهی از آن می‌دهد که فرزندان سرسپرده ما این وطن را پاسبانی می‌کنند. ما تازه بهای گلنثار وطنیم، دل
دلبسته و رونق و برار وطنیم، هرچند به هر کنار راه میپوییم، امر وطنیم و در کنار وطنیم. اینک برنامه فرهنگی هنرمندان شهر پنجگیت را همچون ارمغان منظور شما میگردانیم. مرحبا. تاجیکستان همچو خورشیدی زمان میبینم، چون ماهی گتی فروزی آسمان میبینم. تاجیکستان همچو خورشیدی زمان میبینم، چون ماهی گتی فروزی آسمان میبینم. بخت و اقبال و زفر بادا مبارک کشورم، مثل سیارانیانی دوستان میبینم. رشته های دوستی پیوسته در شرق و غرب، در شمال و در جنوبم همچو من میبینم. تاجیکستان، همچو گل بشکفته ای اندر بهاری این وطن، سبز و خورم دایما فصل خزان میبینم. همچو گل بشکفته ای اندر بهاری این وطن، سبز و خورم دایما فصل خزان میبینم. نامی نکت شعله شد و نامی تو در بحر و بر، در همه دنیا کنون وردی زبان میبینم. خلقی عالم بر امیده بر تو میسازم نظر، ای خوشا در قلبی آنها جاویدان میبینم. تاجیکستان، تاجیکستان، تاجیکستان،
تاجیکستان کشوری زیبای من، میهنی در اصل به حد بای من، سرزمینی زر به خاک آمیخته، رودها بر وادی‌هایت ریخته. در دل طبیعت بهشت‌آسا آرزوهایم پر میزند. دوست دارم خاک مشکبوی تو را ای وطن، از آن سبزه روید بهر نظاره ما، شیرین میوه روید چون شیرین جوانی، مخملین سبزه روید بهر فراغت ما. سیر دارم در پهنای باغ و راغت ای وطن، چون که سبزه زار چون ما جوان و تازه است. تاجیکستان گوشه از سرزمینی آریا، یادگار از شکوه و شهرت فر کیان، نسخه آزادی آزادگان. دوست می داریم تو را. ما فرزندان این وطن خاک مقدس دیار را چون گوهرک چشم نگاه داشته، صادق به وطن و به کسب و کار خویش و خود را پیرو پیشوای ملت می دانیم. نمی گذاریم که یگان بیگانه به این خاک اجدادی به چشم بد نظر کند، زیرا خاک وطن برایمان مقدس است. ما شکرانه از آن می کنیم که در فضای صلح و آسایشتگی با شکرگزاری از دوران به امثال استقلال سعادتمندانه زندگی و کار و فعالیت می نماییم. ما نشان و ما دیروش و ما سپر داریم. ما کلاهی سربلندی را به سر داریم، بر سرودی خویش آهنگی ظفر داریم، پیشوای قهرمان و راهبر داریم.
کشتای من رقصاتون رقصای بی بهاتون کشتای من رقصاتون رقصای بی بهاتون آستین چرخ گردونید مرم با آستیناتون مرم با آستیناتون آستین چرخ گردونید مرم با آستیناتون مرم با آستیناتون دختر بزیب و خوش رو کشیده هر دو ابرو دختر بزیب و خوش رو کشیده هر دو ابرو چشمک هایت خماری جلوه های سیر و جادو چشمک هایت خماری جلوه های سیر و جادو کشتای من رقصاتون رقصای بی بهاتون کشتای من رقصاتون رقصای بی بهاتون آستین چرخ گردونید مرم با آستیناتون مرم با آستیناتون آستین چرخ گردونید مرم با آستیناتون مرم با آستیناتون کشتای من رقصاتون رقصای بی بهاتون کشتای من رقصاتون رقصای بی بهاتون آستین شهر گردونید مرم با آستیناتون مرم با آستیناتون آستین چرخ گردونید مرم با آستیناتون مرم با آستیناتون دختر بزیب و خوش رو کشیده هر دو ابرو دختر بزیب و خوش رو کشیده هر دو ابرو چشمک هایت خماری جلوه های سیر و جادو چشمک هایت خماری جلوه های سیر و جادو کشتای من رقصاتون رقصای بی بهاتون کشتای من رقصاتون رقصای بی بهاتون آستین چرخ گردونید مرم با آستیناتون مرم با آستیناتون آستین چرخ گردونید مرم با آستیناتون مرم با آستیناتون
ملتم در خطر چون بود تقدیری وطن قوه‌ی اهریمنی پرزور بود هر یک ناخلاف چون اهریمن آمدید بحری نجاتی ملتم در خطر چون بود تقدیری وطن قوه‌ی اهریمنی پرزور بود هر یک ناخلاف چون اهریمن پیشوای ملتی تاجیک شما رهنمای ملتی تاجیک شما پیشوای ملتی تاجیک شما قهرمان ملتی تاجیک شما آمدید چون شعله تابان بر خلق خود را تا بگردید رهنمون پیشوای ملتی تاجیک شما رهنمای ملتی تاجیک شما پیشوای ملتی تاجیک شما قهرمان ملتی تاجیک شما پیشوای ملتی تاجیک شما رهنمای ملتی تاجیک شما پیشوای ملتی تاجیک شما قهرمان ملتی تاجیک شما رهنمای ملتی تاجیک شما قهرمان ملتی تاجیک شما هر که جسور است وطن جای اوست شاد و شرف عاشق شیدای اوست هر که دلیر است نگردد غلام زنده و جاوید بماند مدام تاجیکستان با بزرگیش دل خرد من است تاجیکستان با بلندیش سر بالای من قسمت و آینده خود را نداند آدمی من بدانم تاجیکستان قسمت و فردای من چاره‌بینی امروزه که بخشیده به گسیل نوسکران و صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان است حسن انتها می‌یابد برای شراکتان تشکر سلامت و سربلند باشید از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر پنجکند در طرفخانه مهر و محبت بهر دعوت شوندگان دستورخوان عیدانه آرا داده شد.